سيدنا محمد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الجاه يا ربي ذي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي محمد أشرف الأعراب والعجب محمد خير من يمشي على قدم محمد الباسط المعروف بجميع محمد صاحب الإحسان والكرم محمد تاج لله محمد صديق الأقوال والكلم محمد ثابت الميزان حافظه محمد طيب الأخلاق والصيام محمد رويت بالنور طينة محمد لم رمي إلى القدم محمد الحاكم ذي العدل ذو شرف في محمد معدن الإلعاب والحكم محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد ديل به محمد وجمال الهجن على محمد ذكر رحل لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمام والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صار وهو الرحمن ذي محمد صفوة الباري وخيرته
آخر الدهام محمد ضحيك للضيف مكرمه محمد الجلال والله لم يضامي محمد طابت الدنيا ساتيه محمد جاء بالآيات في محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادي من ظلام محمد القائم لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ضايع واسع الجرى يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخنا البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ محمد علي والشيخ عبد الحليم والشيخ عبد الرحمن الصديق أولين ووالدهم وشيخنا معلمنا وأستاذنا أن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح توبة النسوح إلى حضرة النبي شيء لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي صلى الله عليه وسلم. Jemaah majelis yang mulia, Alhamdulillahirabbil alamin, melanjutkan kajian kita masih tentang puasa dan yang berhubungan dengannya. Terakhir bermula sunnah di dalam puasa, yaitu ada 13 perkara.
Sunnah ini apabila dikerjakan ia mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan dia tidak berdosa. Itu sunnah. Dan sunnah ini lawannya makruh. Kalau makruh dikerjakan kada berdosa, tapi bila ditinggalkan berpahala. Nah, jadi sunnah lawannya makruh, wajib lawannya haram. Beberapa yang disunahkan ketika kita puasa yaitu ada 13 perkara. Yang pertama, makan sahur. Makan sahur ini kadang mesti harus kenyang. Walaupun kita bangun makan sahur seteguk air itu udah cukup, sesuap makanan udah cukup. Karena yang dicari waktu sahur itu berkahnya, bukan kenyangnya. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah. Maka banyak orang yang waktu sahur gancang makan sampai 3 piring. Sekali bangun pagi padih parut sudah. Ada yang gitu. Dan ada orang yang sahurnya biasa saja, sedikit makanan, tapi sampai ke sore udah ada sakit parut, udah ada merasa lapar. Ada yang seperti itu. Maka dari itu kalau bubuhan dokter nganjurkan kalau sahur banyak makanan-makanan yang serat, itu sayur lah, makanan buah. Nah, itu lebih menguatkan, lebih melawaskan kita tahan lapar, terutama di siang Ramadan. Yang kedua, disunahkan mentakhirkan makan sahur, mendudikan makan sahur, melambatkan makan sahur. Jadi kalau sahur itu dalam fikih waktunya adalah ba'dan nisfil lail, setelah lewat tengah malam, itu sahur. Jadi kalau ada orang niat sahur tapi jam 11 malam, itu bukan sahur tapi kelaparan. Jadi yang namanya sahur harus setiap lewat tengah malam, jam 12.30, jam 1, jam 2 sampai jam 4. Dan disunahkan dilambatkan makan sahur ini. Jam 4 itu sadang sudah. Tapi makannya mulai jam 4, memasaknya jam 3. Jangan memasak jam 4. Terlambat membayi nyuap nasi, ajan orang di masjid. Ini Ustadz nyuruh semalamnya. Aku pulang salahkannya, masuk ulun tadi memasaknya jam 3, nah makannya mulai jam 4. Dan ingat, makan sahur ini sama dengan buka puasa. Dari segi pertama kali masuk ke dalam perut kita korma. Jadi kalau buka puasa yang pertama kali kita makan korma. Sahur seperti itu juga. Yang pertama kali kita makan ketika sahur adalah buah korma. Makanya kalau makan buah korma di awal itu cukup 1 lah, 3 lah paling banyak. Jangan sampai 10-20 makan korma, atau kelaparan tuh buat itu. Ini ada istilah bahasa Arab tuh, kata ulama, sedikit memberi manfaat, tapi bila banyak kada memberi manfaat. Apa dia? Yaitu makan korma. Makan korma itu kalau sedikit banyak manfaatnya, menguatkan pandangan, penglihatan, menghilangkan racun di dalam perut, menambah tenaga. Tapi kalau banyak, nah ini menghilangkan kuatnya penglihatan, mengurangi kuatnya penglihatan. Nah, makanya kata sebagian dokter, jangan makan kurma banyak-banyak karena itu bisa mengurangi penglihatan kita, cepat kabur mata. Makanya makan kurma itu jangan terlalu banyak, sikit-sikit saja, 1/3 lah paling banyak, jangan terlalu banyak. Apalagi malam pertama nih Pak Bu, magang istilah bahasa kita, di nyaman-nyaman ya lauk sahur. Bigi bae nang bini ini duit talabih daripada hari lain loh nah. Takuni bini deng, amun sahur nih malam pertama kita lauk hundang galah berapa duitnya. Senangnya ikan kakap, ikan jumpol berapa duitnya. Ujian nang bini kurang lebih banget, insya Allah kurang lebih 250.000. Kasih 250.000, aneh kau tukarlah hundang galah di pasar.
Sikit-sikit kau tukarlah ikan senangin, kau tukarlah ikan jumpol. Malam pertama sahur dinyamankan liur. Kenapa berat? Malam pertama tuh berat. Hari pertama puasa masih penyesuaian lah, masih penyesuaian. Jadi kita mengingat malam pertama itu agak istimewa. Nah, di dalam hati kita sebelum bulan puasa masuk sampai ke kita harus ada perasaan gembira. Sesuai hadis Nabi SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Kata Nabi, siapa yang di hatinya ada perasaan senang, gembira karena akan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya, kulitnya dijilat oleh api neraka. Nah, jadi ada perasaan senang menyambut bulan Ramadan. Kemudian disunahkan lagi yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Arti menyegerakan di sini, dia yakin dan nyata orang sudah bukaan. Kalau kita di Tambilahan nih Pak Bu, tahunya awal bukaan itu dengan bunyi sarunai. Oh, nah sedang bukaan lah, buka lagi. Jangan nunggu orang azan. Aku nunggu orang azan dia biar afdal ya. Itu yang tukang azan tuh Bu, ya sebelum azan makan lontong semangkok. Hajarnya bang, kita mau patinya, nah luput. Jadi sunnah makan sahur itu bukan nunggu orang azan. Sunnah buka puasa bukan nunggu orang azan. Tapi ketika nyata buka puasa, kalau kita diinhili dengan mendengarkan bunyi sarunai. Maka bunyi sarunai ini, suara sarunai ini, suara yang paling merdu sebulanan puasa tuh. Bila kita galau, sedih, tongot, raum, mendengar bunyi sarunai, hilang semuanya tadi. Para jamaah 6 raum, abak terabah aja sekali bunyi sarunai, oh langsung hilang tak tuyuh tadi. Sibuk ke dapur cari bahan buka puasa. Dan disunahkan berbuka itu dengan tamar. Tamar ini bahasa Arab, ujar kita korma masak separuh. Kita di Tembilahan ngalih mencari korma masak separuh. Kalau di Arab Pak enak, nyaman, apalagi di kebun korma itu. Ada korma ajwa, ada korma yang mantah, ada korma yang basah, ada korma yang hanyar masak. Disunahkan yang paling afdal ketika buka puasa itu dengan korma masak separuh. Nah tapi Bu Pak, ada sekarang kelihatan seperti korma tapi lain korma. Itu seperti kayak tomat tadi diharunya dengan gula, jadi coklat warnanya manis mana tuh di pasar berjual. Itu lain korma, dan itu kadang disunahkan kita makan. Ada yang kayak itu kan manis-manis, itu manisan tuh bukan korma itu lah. Korma tuhnya masih berbiji, ada bijinya kita, ada bijinya. Jadi kalau bisa kita bukanya dengan korma. Ustaz, korma kadada apa hingga Ustaz buka bersama puasa? Nah, bila korma kadada, yang kedua cari makanan yang manis yang tidak dimasak oleh api, yaitu buah. Nah, cari buah semangka kan manis semangka tak, 5 orang sekilo 50.000 itu manis tuh buah. Apalagi buah kelingking, durian, cuadak manis tak. Jangan buah pidada. Mau ibu makan buah pidada buka puasa tak karucot deh masam. Tuh agan mancok aja gitu tuh buah. Nah, Masya Allah. Misalnya nih buah kadada Ustaz, korma kadada, buah kadada, bujur kada berduit kawan nih. Maka yang ketiga, yang pertama kali masuk ke dalam perut kita adalah air yang manis. Boleh sirup, boleh teh es. Kalau kadada juga gula, maka air putih biasa. Kadada juga air putih, nah maka wadai ya lagi, wadai amparan tatak, dadar gulung. Jadi ini yang terakhir deh. Kalau pertama usahakan yang kita makan ketika buka puasa
dan sahur, nah itu adalah kurma. Sudah nukar kurma Bu di pasar? Sudah? Belum? Sudah kan belum? Belum. Tukar lagi Bu ya, kena habis. Lawas ada gila kurma kalau mau habis di pasar tuh ada aja tuh kurma. Tanaman kita itu kan kayak nanam kurma karena lain wadahnya, lain tanahnya. Kemudian yang kelima, yang ketiga berjuga. Yang kelima, sunnah di dalam puasa meninggalkan perkataan yang jahat seperti berdusta. Maka meninggalkannya sunnah dari jihad puasa, tapi haram pada zatnya. Kata Nabi SAW, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 kata Nabi yang menyebabkan orang itu hilang pahala puasanya. Sebagian ulama berpendapat kada hilang tapi berkurang. Lah berkurang. Ibarat kalau 100 350 lagi. Apa yang pertama sebabnya? Al-kizbu, berdusta. Yang kedua wal ghibah, menyambati orang, membuka aib orang lain. Yang ketiga wan namimah, ma'adu domba. Yang keempat wal yamin al-kadzib, sumpah palsu. Dan yang kelima wan nazrah bisyahwah, memandang dengan syahwat. Nang 5 ini Bapak Ibu, siang Ramadan jangan dilakukan, usahakan sekuat tenaga kita jangan sampai melakukan nang 5 ini, terutama siang Ramadan. Pertama dusta, yang kedua nyambati orang. Maka kita nih nang naranta kumpul ngalihai kan disambati orang, ngalih apalagi kebiasaan anu gue pahit lior kali nyambati orang sehari. Makanya jangan berkumpul siang tuh. Kadang-kadang imbah semua yang juhur di masjid siang puasa bepandiran man kakawanan sampai berabah-berabah. Ya kawan niga apa kabar abahnya? Kayak ini pang abahnya. Ngapa pindah lamahan tadi kulihat? Iya aja lamahan dia. 3 hari dah di rumah makan sahur lauk mandai aja. Bini kutu kada bisa memasak, nanya berarti bini itu hilang pahala puasa. Hilang pahala puasa secara kada langsung nyambati bini. Yang berbinian kayak itu juga bila tetamu pas cari bukaan takjil tetamu di jalan bapandiran apa kabar rumahnya kayak di pangnya nang bini. Ngapa pindah lamahan jawab? Ya aja lama aja. 3 hari lagi para kaya raya belum tertukar baju hanyar lagi. Abahnya di rumah tuh pemalar aja. Kan nyambati laki wae gara-gara baju hanyarnya. Jadi bila sudah berkumpulan tadi itu khawatirnya terdusta dan tersambati orang. Jadi kalau ada kawan hendak bayi bapak pandiran di siang Ramadan balasi maaf aku aur mau hendak juga kisahan bapak pandiran malam aja imbah tarawih kena ayo hai siangnya aja jangan. Jadi kalau siangnya tuh misalnya tersambati orang, lah tersambati orang siangnya tadi. Yang disambati ini orangnya sekampung setembilahan. Maka sebelum buka puasa, lah kita masih ada waktu untuk meminta halal dengan orang yang kita sambati ini. Minta halal, minta maaf. Kalau sudah buka puasa, maka bisa hilang pahala puasa kita. Nah, jadi talah nyembati orang si anu ancap telepon orang tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Baik. Aku minta maaf lah. Ini kami di sini tadi menyambati kami nah minta halal, minta ridho. Ujian yang disambati tadi, aku minta maaf juga. Kami di sini nyambati kau juga aja. Oh, iyalah, adil kayak itu. Sama bersesambatan. Nah, kalau sudah minta maaf sebelum buka puasa, maka kada jadi hilang pahala puasa tadi. Maka dibatasi Tuhan, dibatasi Allah sampai buka puasa lah. Makanya jaga benar mulut kita nih Bapak Ibu daripada ghibah, daripada berdusta. Apalagi yang menghilangkan pahala puasa kata Nabi wan nazrah bisyahwah, memandang dengan syahwat. Kayak mila lakian nih Pak kita, jangan kakarap ke pasar kalau siang puasa tuh, kecuali penting benar. Kalau hingkat pakai kacamata hirang.
pakai kacamata irang. Jadi bila terlihat aurat langsung bikin mata. Misalnya nih, kita kan di pasar tuh karena semuanya orang Islam. Ada amoy, toh amoy lah, amoy lah, yang putih-putih itu. Ya tahu di bulan puasa, kadang 4 dia berjualan, baju tangan handap, berselawar handap kan. Kita belanja di situ, dilihat berdosa, kada dilihat sayangnya. Nah, jadi kayak apa Ustaz? Bila dilihat, terlihat sekali kada sengaja, itu kada berdosa. Itu rezeki dari Allah. Tapi kalau sudah 2-3 kali menjelasi, walaupun mulutnya istighfar, terlihat auratnya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Untung astagfirullah tapi menjelasi. Nah, itu kada mampan astagfirullah ya. Lah, makanya sulit kita menjaga mata, ini sulit. Kada ke pasar kita melihat yang diharamkan Allah, mungkin di TV, mungkin di HP. Jadi kalau mutar TV, mutar HP siangnya tadi, kalau bisa cari yang bermanfaat untuk agama kita. Jangan yang sinetron Korea, lah takutnya terlihat aurat di situ. Kemudian lagi, meninggalkan segala keinginan yang dibolehkan. Nah, ini sunnah puasa lah. Meninggalkan segala keinginan yang diperbolehkan, sama ada keinginan itu dari jenis yang didengar seperti nyanyi-nyanyian. Senang tak kita dengar nyanyi-nyanyian tubuh? Senang. Apalagi lagu Malaysia, senang mendengarnya. Tapi bila dilakukan di bulan puasa, makruh hukumnya mendengar nyanyi-nyanyian. Atau mencium yang harum seperti mencium bunga melati dan melihat kepadanya. Nah, jadi sunnah ditinggalkan. Mahada cium parfum, imbah tarawih atau imbah buka puasa, jangan siang itu. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh, meninggalkan berbekam puasa. Sunnah hukumnya meninggalkan bekam. Jadi kalau mau bekam bulan puasa cukup malam, ya malam aja kalau nak bekam. Kemudian yang ke-8, meninggalkan merasai makanan. Karena merasai makanan itu boleh, tapi makruh hukumnya. Cuman sunnah jangan dilakukan. Biasa ibu-ibu nih lagi molah teh manis, bapak pandiran kadingan lagi mandak gula. Sudahkah kada leh aja, rasanya aja baik, rasanya sedikit, imbah tuh buang lagi liurnya, jangan ditagok. Bila ibu tagok, ay nyaman ya, nama batal puasanya. Lah, merasai boleh tapi jangan ditelan airnya. Kemudian lagi meninggalkan mengunyah makanan. Cucu anak minta kunyahkan Indomie misalnya, masa ibu kunyah, tapi ingat liurnya tadi, air liur kita wajib setelah itu kita buang. Lah, gosok gigi, bebersih. Nah, kalau saya tidak kita buang, bisa batal puasa kita. Kemudian yang ke-7, bahwa mandi ia bagi hadas besar pada malam hari. Artinya sunnah mandi junub, kalau kita junub mandinya sebelum subuh. Ustadz, kami mandi junubnya setelah subuh, karena apa juga makruh aja hukumnya, makruh. Tapi kalau bisa mandi junubnya itu sebelum subuh, jadi ibu bangun misalnya jam 3 pagi, ya 3 subuh langsung mandi lagi. Yang laki mandi juga supaya segar, ampar sejadah sembahyang tahajud tuh loh, sambil nanggar nasi nunggu masak, ibu ampar sejadah ibu tahajud tuh loh 2 rakaat malam tuh. Doakan laki kita mudahan sehat, mudahan murah rezeki, doakan anaknya, karena yang dituntut di dalam rumah itu lah, hendak rumah itu baik, hendak rumah tadi damai, itu tergantung bininya. Apalagi nang bini ini tengah malam tahajud. Tapi kalau sudah di rumah tadi nang bini, ya Allah, bukan tahajud, takajud, sembahyang jarang, baca Quran gak ada zua. Nah, nang kayak ini nang alih dihargu bini nang kayak ini nih.
Maka ada kawan batakun, Ustaz, amun kami bisi bini disuruh sembahyang ada hendak Ustaz makan gencang, boleh le Ustaz kami melapas bininya, boleh le ditalak. Jadi jawab ulun, ikam menasihati bini ikam supaya sembahyang dah berapa hari, berapa tahun? Udah 3 tahun Nabi Ustaz gak ada hendak juga kalau sembahyang kan hendak. Bila disuruh sembahyang jawabannya apa? Mati kan dia sekuburnya, urus saja awakmu sorangan. Coba. Maka nang bini nangka ini tanggung jawab kita dunia akhirat, kita memakaninya, kita menafkahinya. Maka kelak di akhirat yang paling banyak ditanya adalah kita sebagai suami. Jadi mau bini kada kawa diatur nangka ini disuruh sembahyang kada hendak, nutup aurat kada hendak. Hagen apa dihargo? Ancam baik. Kamu lagi sembahyang, bila kada hendak kulapas, bila kada hendak nutup aurat kulapas. Aku jangan laki daripada aku kena di akhirat karena masuk neraka gara-gara ikam kan. Ujian bini marah, lapas lagi, lapas saja, cari yang saleh, yang salehah. Bunga kada sekuntum, masih banyak yang lain. Kumbang kada seekor. Kenapa? Karena dosa bini itu laki umpat nanggung, lain bini bu. Kalau bini dosanya laki kada umpat nanggung. Jadi sebesar apapun dosa laki, bini sikit pun ada nanggung dosa laki. Nah beratnya jadi laki itu kayak itu. Makanya kami ini tidak ada berharap lebih dari bini-bini nih. Yang penting sembahyang jangan tertinggal, puasa Ramadan jangan tertinggal. Dah masalah bisa memasak, kada memasak tuh nomor 27. Karena banyak catering wah ini di pasar, dapat memasak lagi. Nukar lauk masak, baik masak nasi. Mungkin pulang lo kalau bisa masak nasi, tinggal masukkan ke kosmos saya katek, beli tinggalkan lagi masak sorangan dia. Nukar lauk kayak Pak, tinggal nukar di pasar. Kadang untung nukar dari maulah banyak, habis duit beratus ribu. Rasanya maka masin benar. Beda kalau menukar lauk masak mulai nyaman daro. Bata tapas bisa di laundry sekarang. Jadi kalau bini itu kada bisa masak, kada bisa bata tapas, no problem, kada ada masalah. Yang jadi masalah tuh bini kada sembahyang, bini buka aurat, ini yang jadi masalah bagi kami ini bu. Nah, beratnya jadi laki-laki ini. Berat. Anak kita lapas, anak ada dilapas, kesiannya kayak ini. Maka kewajiban kita Pak, wajib terus menyuruh dan menegurnya sampai inya sembahyang. Ulun dahulu bercita-cita mencari bini, 2 aja syaratnya, harat bemasak, harat beurut. Cita-cita kita kayak itu dulu. Dan dapat bini harat memasak, harat murut. Jadi kita ini bila lapah dari mana urutnya, ada apa lagi nih pun tukang urut. Tapi Allah takdirkan kada kayak itu. Dapat bini nang kada tapi bisa murut, masak harat lah sikit-sikit. Masak banyu itu insya Allah kada hangat tambah. Mau sampai hangat masak banyu memang kada bisa lalu. Kita ini bukan cari pembantu, bukan cari apa-apa. Memang memasak itu, ngurus rumah, bersesapu, bertetapas, itu dalam asal hukum mazhab Syafi'i kada kewajiban bini, kada kewajiban bini. Jadi boy bila laki kada nyuruh memasak, ibu kada payah memasak, dan ibu kada berdosa. Yang wajib tuh bagi bini 2 aja, taat dengan perintah Allah, taat dengan perintah laki. Amun ujar laki deng ikam jangan memasak hari ini, jangan memasak, berdosa ikam memasak. Kenapa? Karena laki nyuruh jangan kita nukar lauk aja ya, makan di luar aja. Ujar nang laki memasak ikam hari ini, wajib memasak. Jadi bukan karena memasaknya itu wajib, tapi karena suruhan laki. Laki menyuruh, baru hukumnya jatuh hukum wajib lah. Kemudian lagi bahwa membaca ia sesudah berbuka puasa, Allahumma laka sumtu
وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم اللهم ذهب الظمأ وابتل العروق وثبت أجر إن شاء الله الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت اللهم وفقنا للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام وادخلنا الجنة دار السلام. Nah ini panjang doanya lah. Kalau kita nak hafal apa bu doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar. Nah doanya ini boleh dibaca sebelum makan buka puasa dan boleh dibaca setelah makan buka puasa. Jadi kedua-duanya boleh lah. Nah, sebenarnya kada perlu dipermasalahkan, kada bacaan adalah kada apa-apa, sunnah aja hukumnya. Tapi yang abdalnya kalau bisa pas orang buka puasa, ambil korma sebiji lah, makan korma berdua, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Bukakan dulu puasa dengan makanan walaupun sedikit, baru baca doanya tadi. Dan yang ke-12 bahwa memperbanyak sedekah dan membaca Quran di bulan puasa, banyaki sedekah terutama malam Lailatul Qadar. Usahakan malam-malam yang ganjil 21, 22, 21, 23, 25, 27, 29. Ini malam-malam yang ganjil terakhir bulan puasa ini ada malam Lailatul Qadar. Coba Bapak Ibu punya keinginan, aku pokoknya malam Lailatul Qadar malam 27 ini Pak Ustadz hendak sedekah 100.000 ke masjid. Ambil buah selambar yang habang di lemari itu. Setahun sekali masukkan nang habang tadi ke celengan masjid atau celengan surau. Itulah yang akan nolong kita. Tapi jarang boleh 100.000 masuk ke kotak amal. Yang karap tuh 2.000. Makanya duit 100.000 nih ungah sombong dengan duit 2.000. Ujar 100.000, wahai 2.000 harap aku dari kau. Ngapa aja 2.000? Ya 100.000 coba lihat aku. Orang bila dapat aku ciumnya hulu hanya masuk kakaknya ke dompet. Ujur juga. Ini kita nih Pak Bu dapat bantuan duit hanya orang pulang duitnya. Tuh kita cium hulu 100.000 tuh. Lipat begegamat hanya masuk dompet. Aku aja 100.000 sering dibawa orang ke mall, ke pasar, keluar kota, jalan-jalan. Udah 100.000 tadi. Kau mana suah dibawa? Suah ibu ke pasar bawa 2.000 aja. Dan suah bawa 2.000 pasti 100.000 minimal. Sombong 100.000 nih, lalu dijawab oleh 2.000. Ujar 2.000, wahai 100.000 kau jangan sombong. Walaupun aku jarang dibawa orang ke pasar, ke mall, dicium orang, tapi jadi 2.000 aku sering dibawa orang ke masjid. Aku sering dibawa orang ke majlis taklim. Dan hati ulun bujur juga deh. Di kantong kita ini sudah ke majlis 2.000, ke masjid 2.000. Itu ada nang kada lalu. Nah usahakan Bapak Ibu malam puasa naikkan. Yang biasa sehari 2.000 naik 5.000. Yang biasa 5.000 naik 10.000. Terutama malam Lailatul Qadar, malam 27 atau 25. Ayo kuatkan kita bersedekah di malam itu. Dan yang terakhir sunnah puasa bahwa memperbanyak ia i'tikaf istimewa lagi di dalam 10 hari daripada akhir Ramadan, karena diharapkan berbetulan ibadah dengan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bapak Ibu jemaah yang mulia, ini pengajian kita terakhir subuh Ahad menjelang Ramadan. Ya, insyaallah kembali kita mulai setelah Idul Fitri insyaallah. Ulun minta maaf bila ada tersalah kata dalam menyampaikan, minta rela dunia akhirat.
Mudah-mudahan Allah sihatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah beri taufik hidayah ke kita. Insyaallah nyaman kita beribadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ma akhtana ma ta'ammadna ma asyrarna ma alana ma. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'at. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.